Okay, good morning students. Today we discussed about worked examples in moving charges and magnetism. Okay, Nana? So let us start. Problem number 1. Problem number 1, Nana. So మనం ఆల్రెడీ ఎన్సీఆర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేశారా? సో ఇప్పుడు వర్క్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ మెథడ్ సేమ్ ఫార్ములాస్ నేను ఫార్ములా రాస్తాను, సబ్స్టిట్యూషన్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరే చేయండి అన్న. ఓకే, సేమ్ ప్రాబ్లం అయితే కనుక ఏదైనా డిఫరెంట్గా ఉంటే అది నేను సాల్వ్ చేస్తాను. ఓకే, ఏ ప్రోటాన్ ఎంటర్స్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ గివెన్ అన్న. B is equal to what? 1.5 Tesla with a velocity is equal to 2 into 10 power 7 meter per second at an angle of theta is equal to 30 degree already given to the magnetic field. A proton enters a magnetic field of flux density 1.5 Tesla with a velocity of 2 into 10 power 7 meter per second at an angle of 30 degree to the magnetic field. Full stop. Calculate the force on the proton. So calculate the force nana. So force find out చేద్దాం. Charge on the proton is equal to what? 1.6 into 10 power minus 19 coulombs already given. Okay, see dear students, so whenever a charged particle enter into the magnetic field, of course in a direction perpendicular to the magnetic field, maximum mechanical force will be acting on it. So in this case, what is the angle? 30 degree. Of course some quantity of force may be acting on the particle. So force on the particle, force on the proton, F is equal to QVB sin theta. This is the formula. See, F is equal to what? Q 1.6 into 10 power minus 19 nana. Velocity 2 into 10 power 7 magnetic field. So B value 1.5 Tesla into sin 30. Sin 30 is equal to what? 1 by 2. ఓకే, మీరు సింప్లిఫై చేస్తేనైనా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 2.4 10 పవర్ మైనస్ 12 వస్తుంది. 2.4 10 పవర్ మైనస్ 12 న్యూటన్స్. 2.4 10 పవర్ మైనస్ 12 న్యూటన్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ 2.4 10 పవర్ మైనస్ 12 న్యూటన్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సింపుల్ formula, just formula, substitution, calculation, that's all. So next one, next numerical problem, second one nana. Second one ra, an alpha particle enter a uniform magnetic field of, this is what? Alpha particle ra. Magnetic field ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? Magnetic field of 2 into 10 power minus 3 Tesla at right angle to the direction of magnetic field. Right angle, see theta is equal to what? 90 degree nana. 90 degree at right angle to the direction of magnetic field experiences a magnetic force of, force ichchada 2 into 10 power minus 15 Newton. Find its speed. Velocity find out cheyali nana. Find its speed. Okay, mass of the particle is 6.7 and radius of the mass of the particle, alpha particle mass entra m alpha 6.7 into 10 power minus 27 kilograms and the charge of the alpha particle వచ్చి charge nana q, charge of the alpha particle 3 point into 10 power minus 19 coulombs. This is the charge of the alpha. Okay, so find the radius of the circular path. Radius కూడా find out చేయాలి, velocity find out చేయాలన్నా, then after radius r. First of all velocity ki F is equal to QVB sin theta. So theta is equal to what? 90 degree కాబట్టి so this is 1 అవుతుందిరా. V is equal to అవుతుందిరా velocity F by QB.
సో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసిందంటే వెలాసిటీ వచ్చేస్తుందిరా. ఇక్కడ మీకు ఎఫ్ వచ్చేసి 2 × 10⁻⁻15 డివైడెడ్ బై ఛార్జ్ 3.2 × 10⁻⁻19 ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఇచ్చాను ఇక్కడ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 2 × 10⁻⁻3. ఓకే, సి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ వచ్చేసిందండి మీకు వెలాసిటీ వచ్చేసి 3.125 10⁻6 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. వెలాసిటీ 3.125 10⁻6 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుందన్న. దట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్. So now another one, radius. So the radius r is equal to mv by qb. R is equal to what? mv by qb nana formula. m mass of the electron, v velocity of the electron, q charge of the electron, b magnetic field nana. So అన్నీ కూడా బోర్డు మీద ఉండేనా మీకు వెలాసిటీ వచ్చేసింది. అన్ని బోర్డు మీద ఉండే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మీరే ఆన్సర్ వచ్చి సో రేడియస్ అరిజిబుల్ mv by qb. మాస్ ఉంది నాన్న, అండ్ వెలాసిటీ ఉంది, ఛార్జ్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, మీకు ఆన్సర్ వచ్చి 32.71 వస్తుంది. 32.71 మీటర్స్. 32.71 మీటర్స్ వస్తుంది. ఓకే, మీరే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అన్న, నేనేం చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. That is problem number 3. An electron of energy ఇచ్చాట మనకి. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి 1000 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో 1 electron volt, this is 1000 means 10 cube. 1 electron volt value nana 1.6 × 10⁻⁻19 joules. Okay, that is the energy or kinetic energy. An electron of energy 1000 electron volts. Describe a circle in a field of magnetic induction. Magnetic induction anna magnetic field anna anta okatera. So that is 0.02 Tesla. Calculate the radius of the circle and the force on the electron. First of all radius find out cheyali, tarvata force find out cheyali. Mass of the electron ichadu, charge ichadu, 1 electron volt ichadu. So m వచ్చేసి mass of the electron కాబట్టి 9.1 10⁻⁻31 kilograms, and charge వచ్చిన 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs. Charge of the electron వచ్చి 1.6 10⁻⁻19 coulombs అనా. 1 electron volt value ఎంత 1.6 10⁻⁻19 joules. ఇది coulombs and joules. Okay, so now kinetic energy, of course energy or kinetic energy, whatever it. So kinetic energy is equal to what? Formula of mv square. That is equal to ఎంత ఇచ్చాడు 1.6 × 10⁻ ఎంత ఉంది, అది -16 అవుతుంది. దగ్గర -16 అవుతుంది, 3 లెస్ చేస్తే. ఓకే ఓకే, సో వెలాసిటీ కావాలి కాబట్టి సింపుల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీకు మీరు v square is equal to on cross multiplication 2 × 1.6 × 10⁻⁻16 divided by m దిగువకు వస్తుందిరా, m mass. సో v is equal to square root of 3.2 అనేది 10⁻⁻16 divided by mass of the electron 9.1 × 10⁻⁻31. సో మీకు వెలాసిటీ వచ్చేసింది అన్న. మీరు ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ రావాలి. అంటే ఇది ఈవెన్ నెంబర్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని రూట్ నుంచి బయట తీసుకొస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక మీకు 16 లేదా 14 ఫార్మేట్లో పెట్టుకున్నాను. 14 రూట్ బయటకు వస్తే 7 అవుతుంది.
ఆ ఫార్మేట్లో ఉండాలి. అంతేగాని ఇక్కడ 15 ఉండేట్టుగా మీరు చేస్తే రాంగ్ అవుతుంది. బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో మీరు సింప్లిఫై చేస్తే దానికి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందా. సో వెలాసిటీ మీకు ఆన్సర్ వెలాసిటీ వచ్చేసి 1.875 వస్తుంది. 1.875 ఇంటూ 10⁻7 వస్తుందా. దిస్ ఈస్ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో వెలాసిటీ వచ్చిన తర్వాత ఏమనుకోవాలి, రేడియస్ R is equal to mv/qb. అన్నీ ఉన్నాయి. మాస్ ఉంది, వెలాసిటీ ఉంది, ఛార్జ్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉందన్న. మాస్ ఇక్కడ ఉందా, వెలాసిటీ వచ్చిందన్న, ఛార్జ్ ఇక్కడ రాసిన ఆల్రెడీ, ఛార్జ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్. ఇక రేడియస్ వచ్చేసి ఎంత వస్తుంది అంటే రేడియస్ వచ్చి 5.33 వస్తుంది. 5.33 ఇంటూ 10⁻³ మీటర్స్ వస్తుంది. మీరే సాల్వ్ చేయాలి, మీరే సింప్లిఫై చేయాలి, ఎందుకంటే నేను ఛాలెంజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ రేడియస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమనుకోవాలి, ఫోర్స్. F is equal to QVB sin theta. Of course theta is equal to 90 degrees. ఎందుకంటే ఎంటర్ పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు కాబట్టి ఓకేనా. theta is equal to what, 9 సర్క్యులర్ పాత్ర మూవ్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా అది పర్పెండిక్యులర్గా మూవ్ అవుతున్నట్టేనా. అంటే సో 90 ఎంటర్ అయితేనే సర్క్యులర్ పాత్రలోకి వెళ్తుంది యాక్చువల్గా. సో F is equal to QVB sin 90 degree. దిస్ ఈజ్ వాల్యూ 1 అన్న. సో మీరు క్యూ చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫోర్స్ వాల్యూ 6 × 10⁻⁻14 న్యూటన్స్ వస్తుంది. 6 × 10⁻⁻14 న్యూటన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చేయండి అన్న వాడే. మనం కైనెటిక్ హాఫ్ mv² వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్ R is equal to mv/qb ఇంత వస్తుందనా. మనకి నెక్స్ట్ ఫోర్స్ F is equal to QVB sin theta. theta is equal to 90 degree కాబట్టి F is equal to సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైనల్ ఆన్సర్ రాశాను. మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బీ కేర్ఫుల్. చేయకుండా డైరెక్ట్గా రాశారనుకోండి, నేను ప్రాబ్లమ్స్ మీ బుక్ చూసినప్పుడు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. An alpha particle and proton moving with the same kinetic energy enter a region of uniform magnetic field at right angle to the field. Alpha particle ఒకటి, proton ఒకటి. So kinetic energy of the alpha particle is equal to kinetic energy of the proton. రెండు ఈక్వల్ kinetic energies అంటారు. An alpha particle and proton moving with same kinetic energy enter a region of uniform magnetic field. Magnetic field also same magnetic field loki enter at right angles to the field. What is the ratio of radii of path of alpha particle to that of proton? వీటి యొక్క రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేషియో ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ radii of paths of alpha particle. Alpha particle radius by radius of proton ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని మనం ఇప్పుడు సింపుల్గా. సో నాన్న యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. సో kinetic energy is equal to enter formula of mv². సో నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని హాఫ్ ఇంటూ mv ఇంటూ v రాశాను. ఓకేనా, mv ఇంటూ v రాశాను. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే దీన్ని e అని రాస్తాను. జస్ట్ kinetic energy ఓన్లీ 2e బై v అవుతుందిరా. లేదంటే సింపుల్గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ v² ఉంది కాబట్టి పైన ఒక m కింద ఒక mతో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేయండి. సో అప్పుడు ఏమైంది, ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m² v² m అవుతుంది. సో అల్టిమేట్లీ m² v² అంటే p² బై 2m. అయినా p is momentum equal m into v. So on cross multiplication p² is equal to
2me ra. P is equal to what? Square root of 2me. This is what? Momentum. So మనకి రేడియస్ కావాలి కాబట్టి r is equal to mv by qb. q charge of the particles, b magnetic field అనా. mv is nothing but ఏంట్రా momentum కాబట్టి momentum is what? Root of 2mv divided by qb. This is the formula. This is the final formula. Radius of the particle is equal to square root of 2me by qb అనా. ఇక్కడ సేమ్ ఉండే తీసేద్దాం. రెండు kinetic energies ఈక్వల్ అవసరం లేదు. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో సేమ్, 2 ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఫైనల్లీ మనకి ఇక్కడ ఉండేదిరా కాన్స్టెంట్ రిమైనింగ్ రూట్ ఆఫ్ m బై q ఓన్లీ. సో అంటే ఇది రాయలేదు కదా, నేను అవసరం లేదు మనకి అది, ఓన్లీ జస్ట్ m బై q, రూట్ m బై q ఓన్లీ. ఎందుకంటే మిగతా ఏంటి క్యాన్సిల్ అయిపోతే కూడా ముందే తీసేసాను నేను. ఇప్పుడు రాద్దాం. Radius of the alpha particle by radius of the proton is equal to, okay, m by q into q by m. ఇదేంటనా ఆల్ఫా పార్టికల్స్, ఇదేంట్రా ఈ రెండు ప్రోటాన్ చార్జ్ బై ప్రోటాన్ మాస్. రూట్ ఈస్ దేర్. ఓకేనా? So radius of the alpha particle by radius of the proton is equal to, okay, square root of mass of the alpha particle by mass of the proton into charge of the proton by charge of the alpha particle. Okay nana? ikkada alpha particle ఏంటిరా? alpha particle అంటే helium, 2 helium 4, proton వచ్చి 1p1 proton. ఇక్కడ చూడండి, this is the charge level, that is atomic number, this is mass number. మాస్ వచ్చి 4 టైమ్స్ ఉంది, చార్జ్ వచ్చి డబుల్ ఉంది. చార్జ్ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అన్న రెండు ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి హీలియంలో, మాస్ వచ్చి 4 టైమ్స్ ఉంది దీంతో కంపేర్ చేస్తే. చార్జ్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఉంది? డబుల్ ఉంది. సో మాస్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ 4 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, దట్ ఈజ్ 4 ఆఫ్ mp by mp into q charge of the proton by alpha particle charge ఎంత ఉంది? డబుల్ ఉంది నాన్న కంపేర్ టు ప్రోటాన్ చార్జ్. సో 2 into qb, cancel out. So ultimately alpha by radius of the alpha particle by radius of the proton is equal to what? Root 4 అంటే ఎంతరా? 2 నాన్న. 2 cancel out. Ultimately 1 by 1. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు మాస్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ప్రోటాన్. మాస్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ అన్న. సిమిలర్లీ చార్జ్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ఇక్కడ రాశాను, ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే హీలియం పార్టికల్, ఈ 2 అంటే ఏంద్రా? అటామిక్ నెంబర్, అంటే దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. ఎన్ని 2 ప్రోటాన్స్ అంటే డబుల్ చార్జ్, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ప్రోటాన్ ఉంది. ఈ 4 అనేది ఏంద్రా? మాస్ నెంబర్. ఎన్ని మొత్తం ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ 4 ఉన్నాయి. మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్, బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ప్రోటాన్ ఉంది. అందువల్ల మాస్ వచ్చి 4 టైమ్స్ ఉంది కంపేర్ టు ప్రోటాన్, చార్జ్ వచ్చి డబుల్ ఉంది. దట్ ఈస్ సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, లాజికల్. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 నానా. A horizontal component of earth magnetic field at a place is, problem number 5 a horizontal component of earth magnetic field. And a horizontal component
BH. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది నార్త్ అనుకున్నాం, దిస్ ఈజ్ సౌత్. ఆరిజినల్ కాంపోనెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం అలాంగ్ నార్త్ తీసుకుంటాం. ఇది అప్పుడు వెస్ట్, ఇది ఈస్ట్ అవుతుంది కదా. ఏ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద ప్లేస్ ఈస్ BH వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే 3.6 into 10 to the power of -5 Tesla. A long straight conductor carrying a steady current ఎంత ఇచ్చాడన్నా, steady current of 1.5 ampere ఇచ్చాడు. What is the force per unit length on it? Force per unit length on it when it is placed on a horizontal table, the direction of current is east to west వెళ్తుంది. ఒకసారి నేనా ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హారిజాంటల్ టేబుల్ మీద పెట్టారా, ఫస్ట్ కరెంట్ ఎటు వెళ్తుందనా, కరెంట్ ఇటు వెళ్తుంది అనుకో, ఈస్ట్ ఇంకా వెస్ట్కి వెళ్తుంది కరెంట్. ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్, ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అని మనం అనుకోవాల్సిందంటే వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఓకే, సో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, విల్ సైన్ థీటా. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇక్కడ 0 డిగ్రీ, ఎందుకురా సారీ థీటా వాల్యూ 90 డిగ్రీ అన్న. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, సో కరెంట్ క్యారీ కండక్టర్ ఇటు ఉంది అన్న, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇటు వెళ్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అటు ఉంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 90, దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ కోర్స్ లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ, లేదంటే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ వర్సెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఎంత ఉంది, 90 ఉంది కాబట్టి. సో ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఆర్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అడిగాడు కాబట్టి F/L ఈజ్ ఈక్వల్ టు BI sin 90. F/L ఈజ్ ఈక్వల్ టు B వాల్యూ 3.6 ఇచ్చాడు అన్న, -5. కరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు రా, 1.5. sin 90 వాల్యూ 1. సో మీరు సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ 5.4 into 10 to the power of -5 న్యూటన్ పర్ మీటర్ వస్తుంది. ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ నేను 5.4 10 power -5 టెస్లా, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ బి చూద్దాం. నెక్స్ట్ బి ఏమి ఇచ్చాడు, నార్త్ టు సౌత్ వెళ్తుంది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ నార్త్ ఇంకా సౌత్కి వెళ్తుంది, అంటే ఇటు వెళ్తున్నాను. ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అంటే కరెంట్ మూవింగ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో వెనెవర్ a flow of current along the direction of magnetic field, there is no force acting on it because theta equal to 0 degree. So now F is equal to BIL sin 0 degree, ultimately 0. So F/L is equal to BI into 0, that is 0. Okay, Nana? That is a simple problem. So that is problem number 5 రా. మీరు ఒకసారి మెయిన్ గుర్తుపెట్టు, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే తీసుకోవాలి, వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్, అలాంగ్ నార్త్ తీసుకోవాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. అది ఆల్రెడీ అంతకుముందు చెప్పాము ఒకసారి. నెక్స్ట్ numerical problem, that is problem number 6. A wire of length 0.1 meter is in the form of an arc of circle of radius. Okay, wire of length ఇచ్చాడు, arc లాగా కన్వర్ట్ చేశాడంట దాన్ని. సో లైక్ దిస్, wire of length, flow of current రా, arc of radius also ఎంత ఇచ్చాడు అనుకోండి, 0.1 meter. 0.1 meter. A wire of length 0.1 meter is bent in the form of an arc of circle of radius 0.1 meter. Full stop. Calculate the magnetic field at the center of the circle when there is a current of, flow of current is what, 0.5 ampere in the wire. Okay, Nana? A wire of length 0.1 meter, like 10 centimeter.
Okay, see, using Biot-Savart లానా మనం calculate the magnetic field in the center of the circuit. So ఇక్కడ magnetic field find out చేయాలనా సెంటర్ లో using Biot-Savart లా so B is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square now. That is the Biot-Savart law formula. Mu naught by 4 pi value 10 power minus 7, I value 0.5, dl is nothing but length nana, that is 0.5. So theta is equal to what? 90 degree da. ఎందుకన్నా direction of magnetic field always perpendicular to the current carrying wire kabatti, so that is 90, that is value 1 is divided by radius 0.1 whole square. Cancel out. This is simply 5 into 10 power minus 7 Tesla. That is the answer. That is correct answer. Next problem number 7. A farmer రాస్తాను, substitution calculation మీరే చేయండి. A wire of length ఇచ్చాడు. A wire of length is what? 0.628 meters. A wire of length 0.68 meter is bent in the form of a loop. Bent in the form of a loop లాగా కన్వర్ట్ చేశానన్నా of radius r. A wire of length 0.68 meter is bent in the form of loop and the current of I is equal to what? Flow of current ఎంత ఇచ్చాడు? 2 ampere ఇచ్చాడు. Is passed through it. Calculate first one. The magnetic field strength at the center of the loop. ఇక్కడ magnetic field find out చేయాలన్నా and magnetic momentum of the current loop. So ఈ magnetic field find out చేయాలి కాబట్టి so length ఎంత ఉందా? 0.68 meter. Total length is equal to circumference 2 pi r. R is equal to L by 2 pi. R is equal to L by 2 pi radius వచ్చేసింది. And magnetic field is center of the circular coil carrying current. Circular loop carrying current. What are it? మనకు ఆల్రెడీ తెలుసా? Magnetic field at the center of the loop V is equal to mu naught by 4 pi 2 pi Ni by R, where N equal to 1 అన్న లూప్ కాబట్టి N is equal to what? 1. కాయిల్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ L by 2 pi వాల్యూ కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనే మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది. mu naught by 4 pi 2 pi Ni by R వాల్యూ ఎంత? L by 2 pi. L by 2 pi. ఇక్కడ చూడండి 2 pi that is 4 pi square అవుతుంది. లేదంటే ఒక నిమిషం వెయిట్. 2 pi కదా, సో pi క్యాన్సిల్, 2 to 4 క్యాన్సిల్ అవుట్. ఇక మిగిలింది రిమైనింగ్ B is equal to mu naught N value 1 I into pi divided by only L. Mu naught value 4 pi into 10 power minus 7. Current value ఎంత ఇచ్చాట? 2. Pi value 3.142 divided by L value 0.68 కదా. సో మీరే సాల్వ్ చేసేయండి అన్న సింప్లిఫికేషన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీకు ఎంత వస్తుందంటే 7th ప్రాబ్లం మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఛాన్సర్ 1.257 వస్తుంది. 1.257 into 10 to the power of 1.257 10 power minus 5 Tesla. That is the answer. ఇక నెక్స్ట్ వన్, ఇది 7th బిట్, 7th ప్రాబ్లం ఏనన్నా. నెక్స్ట్ బి వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్.
m is equal to NIR. n is equal to number of turns loop కాబట్టి 1 for loop. ఒకే ఒక టర్న్ ఉంటుంది లూప్, సింగిల్ లూప్ కాబట్టి ఒకటే ఉంటుంది. సో m is equal to 1 into కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు అన్న 2 amperes. సో ఏరియా వచ్చేసి pi r square, ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్ pi r square. m is equal to 2 into pi into r వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది అన్న l by 2 pi అంటే l square by 2 pi square, it is 4 pi square, l square by 4 pi square. సో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే l వాల్యూ అండ్ pi వాల్యూ, సో రిమైనింగ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చిందనా 0.063 మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ కాబట్టి IUTA ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ద SI unit, 0.063 ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్. సింపుల్, మీకు కూడా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. మీకు థియరీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ప్రాబ్లం అనేది డెడ్ ఈజీగా ఉంటుంది కదా. ఫార్ములా రాసేటువంటి జస్ట్. నెక్స్ట్ 8th వన్, ఏ క్లోజ్లీ వూల్డ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ ఆఫ్ రేడియస్. సర్క్యులర్ కాయిల్ అనేది ఈసారి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఏ క్లోజ్లీ వూల్డ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ ఆఫ్ రేడియస్ ఇచ్చాడు, r is equal to 10 centimeter, that is 0.1 meter. Carries a current of I value ఎంత ఇచ్చాడు అన్న 3.2 amperes. With the magnetic field at the center of the coil is, magnetic field at the center 2 into 10 power minus 4 Tesla. Find the number of turns in the coil. Also find the magnetic moment of the coil. Number of turns అడిగాడు, also magnetic moment కూడా అడిగాడు. Okay, then a closely wound circular coil of radius 10 centimeters carries a current of 3.2 amps. If the magnetic field is center of the coil ఇచ్చాడు అన్నమాట. then మనకి magnetic field solution గా magnetic field at the center of the coil, center of the circular coil అన్న mu0 by 4 pi, b is equal to mu0 by 4 pi 2 pi ni by r, that is the formula. సింపుల్. మనకి ఏంది n కావాలంటే జస్ట్. సో n is equal to ఏమవుతుందన్నా b 4 pi r divided by b 4 pi r, లేదంటే దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకోండి ముందుగానే, సింపుల్గా ఉంటుంది. సో b is equal to mu0 by 4 pi వాల్యూ 10 power minus 7 into 2 pi ni by r. n is equal to br divided by 10 power minus 7 ఇది into 2 pi i r. మీకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ వచ్చేసి మీకు 10 వస్తుంది. 10 టర్న్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత వస్తుంది 10 టర్న్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటంటే ఇంకోటి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అడిగాడు. ఇది ఏ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 10, అంటే 9.9 అంటే 10 తీసుకోండి, లేదంటే 10.1 అంటే 10 తీసుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m is equal to NIR. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ n వచ్చి 10, కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు కదా 3.2 ఇచ్చాడు. ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్ ఫార్ములా pi r square, pi వాల్యూ 3.142, r వాల్యూ 0.1 హోల్ స్క్వేర్. సో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వచ్చి 8th వన్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వచ్చి ఎంత వస్తుందంటే అంటే 1 ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద సింపుల్ ఆన్సర్.
దట్ ఈస్ 8th వన్. క్యాలిక్యులేషన్ మీరే చేయాలి, ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేటర్ పెట్టుకొని చేయటం ఏముంది, ఫార్ములా మెయిన్. నెక్స్ట్ 9th ప్రాబ్లం అనా, in an atom electron circulates in the path of radius ఇచ్చాడనా, r value 5.1 into 10 to the power of minus 11 meters at a frequency how much, 6.8 to the power of 15 hertz. Revolution per second అన్నాడు, number of revolution per second is nothing but frequency. What is the magnetic field at the center of the orbit? Charge of the electron ఇచ్చాడనా, సో ఇది సెంటర్, రేడియస్, ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుంది ఇట్లా, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి ఈ. వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ది సెంటర్ అడిగాడు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ది సెంటర్ ఫార్ములా ఏంట్రా? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ది సెంటర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ ఎంత, I is equal to Q by T. I is rate of flow of charge current అన్న, I is equal to Q by T. Q is nothing but E కాబట్టి T is the time period తీసుకుంటా, time taken by the electron to complete one cycle. E by T, E divided by 1 by T is nothing but Fe, frequency into charge, and F is equal to what, 1 by T. I value వచ్చేసింది Fe. ఇప్పుడు magnetic field at the center, magnetic field at the center of the loop, V is equal to mu naught by 4 pi 2 pi Ni by R. N is equal to loop కాబట్టి N equal to 1 only. So V is equal to mu naught by 4 pi 2 pi I value ఎంత, F into E divided by R. అన్నీ ఉన్నాయి బోర్డు మీద. F ఉంది, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, రేడియస్ ఉంది. చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 1.6 into 10 power minus 19 కూలమ్స్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు అల్టిమేట్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సెంటర్ ఎంత వస్తున్నాయి అంటే 13.4 టెస్లా వస్తుంది, 13.4 టెస్లా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ numerical problem number 10. Problem number 10 చూద్దాంరా. This is the logical problem. ఇది రబ్ చేస్తున్నాను. So problem number 10. A current passing through a circular coil of 2 turns. Circular coil of 2 turns produces a magnetic field at its center. Circular coil under first ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయన్నా, 2 ఉన్నాయి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. N is equal to 2. దాని రేడియస్ R అనుకుందాం ఫస్ట్. A current passing through the circular coil of 2 turns produces a magnetic field at its center. Okay. The coil is rewound so as to have 4 turns and the same current passing through it. What gives the magnetic field at the center now? Nana, first ఏం చేశాడు, 2 turns చుట్టాడు. ఒక వైర్ ఉందన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైర్ ఇది లెంత్ L అనుకుందాం, లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇస్ L అనుకుందాం. వైర్ని 2 turns చేశాడు, రేడియస్ R అయింది. నెక్స్ట్ అదే వైర్ని 4 turns చేశాడు, రేడియస్ ఏమైంది, చేంజ్ అయింది, ఆటోమేటిక్ తగ్గింది, డిక్రీజ్ అయింది, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ 4 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు, 4 turns చేశాడు దీన్ని. ఓకే, అప్పుడు రేడియస్ వచ్చి R' అనుకుందాం, లెంత్ సేమేనా. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ వచ్చి 4 అయింది. ఓకే, లెంత్ రెండు కేసులో కూడా సేమే. ఇన్ 2 cases length will be same. Length of the wire will be same. అంటే బిఫోర్ లెంత్
ఆఫ్టర్ లెంత్ సేమ్. అదే వైర్ని ఫస్ట్ 2 టర్న్స్ నెక్స్ట్ 4 టర్న్స్ చుట్టాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఎన్ని టర్న్స్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఏం తీసుకున్నాం 2πr n నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ 2πr సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ లూప్ ఆర్ కాయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండోసారి ఎంత అయింది అదే లెంత్ని 4 టర్న్స్ చేసాడు కాబట్టి దీన్ని L ఈజ్ ఈక్వల్ టు L డాష్ అనుకో. రెండు లెంత్ సేమే. L డాష్ అంటే అప్పుడు 2πr డాష్ n డాష్, ఇది r డాష్ ఇది n డాష్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి r డాష్ అనేది 4 టర్న్స్ ఉన్నప్పుడు 4 టర్న్స్ చుట్టాడు కదా, అప్పుడు రేడియస్ 2π క్యాన్సిల్. ఓకేనా? r n వాల్యూ ఫస్ట్ ఎన్ని టర్న్స్ ఉంది 2 టర్న్స్. r డాష్ ఎన్ని టర్న్స్ 4 టర్న్స్. 2 1s 2 2s. r డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? r డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందనా r/2 అయింది. ఇది సెకండ్ కేసులో రేడియస్ ఆఫ్ అయింది. ఫస్ట్ కేసులో r అంటే సెకండ్ కేసులో రేడియస్ ఎంత అయింది ఆఫ్ అయింది. ఓకే, క్లియర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఏమన్నాడు వాడు? క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? వాట్ విల్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? ఇట్ ఇస్ సెంటర్ నౌ. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్కి వచ్చేసి కేస్ 1లో, ఈ కేసులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ది సెంటర్ μ0/4π 2πNI/r. ఓకే, n ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఫస్ట్ కేసులో 2 into μ0/4π 2πI/r. ఇది ఫస్ట్ కేసులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండి. కరెంట్ రెండింటిలో కూడా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఫస్ట్ కేసులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మరి ఫర్ సెకండ్ కేస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B డాష్ అనుకుందాం. μ0/4π అది సెంటర్ అయినా 2πN-I/r డాష్. B డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/4π, కేర్ఫుల్ చూడాలన్నా 2π n డాష్ అంటే ఎంత 4 కాబట్టి దాన్ని 2 into 2 రాశాను. I డివైడెడ్ బై r డాష్ అంటే ఎంత? r డాష్ మీన్స్ r/2. r/, 4 రాయండి, 4 అయింది. 2π n డాష్ అంటే 4 నానా, I డివైడెడ్ r డాష్ అంటే r/2 కదా. 2 ఇది ముందు రాస్తాను, 2 వచ్చి ఎక్కడ రాస్తున్నాను? ఇక్కడ రాస్తాను. లేదంటే ఇక్కడ రాయించుకోండి, ఇక్కడ రాస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. μ0/4π 2π 4I into 2/r. ఈ 4 బయటికి తీసుకొస్తాను కదా. V డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 μ0/4π 4 ముందు తీసుకొచ్చాను. μ0/4π రిమైనింగ్ రాసేయండి 2πI into 2 డివైడెడ్ బై r వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ ఫస్ట్ చూడండి 2 μ0/4π 2πI/r. ఇది చూడండి, ఇదిగో μ0/4π 2πI 2/r. ఇది మొత్తం ఏంట్రా? ఇది B రే, ఇది మొత్తం B. కావాలంటే ఇది ఇటు ముందు రాసుకోండి, కావాలంటే మీరు 4 into 2. సో ఇంతవరకు చూడండి ఒకసారి. ఇంతవరకు ఈక్వేషన్ ఇదిగో ఇదే B వాల్యూ 2 μ0/4π 2πI/r. ఇది సేమ్. ఓకే, ఇంతవరకు దట్ ఈస్ B. అప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగిందిరా? B డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4B అయింది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఎప్పుడైతే మీరు 4 టర్న్స్ రీవౌండ్ చేశారో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 4 times ద ఇనిషియల్ వాల్యూ. 4 times ద ఇనిషియల్ వాల్యూ నా. ఇది 4, ఇది మొత్తం కూడా B రా. ఈ బాక్స్లో అంతా కూడా B నా. B డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4B. B డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 4B.
magnetic field center. Okay, so that is the 10th problem. Next 11th chodora, simple. This is also a simple CET bit. 11th problem. In the loop shown in the figure, what is the magnetic field at the center? What is the magnetic field at the point O? So మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా టూ లూప్స్ టైప్స్ ఇచ్చాడు అనుకున్నారా జస్ట్ ఓకేనా? సో మనకి ఇచ్చినటువంటి లైన్ అది, ఇది సెంటర్ వన్ ఓ లైన్. కరెంట్ ఐ. ఓకేనా? అంటే క్వార్టర్ పార్ట్ ఇచ్చాడు, ఒక లూప్లో క్వార్టర్ ఇచ్చాడు నన్ను. సో దీని రేడియస్ ఎంత అన్నాడు? దీని రేడియస్ వచ్చి R1 అన్నాడు, దీని రేడియస్ వచ్చి R2 అన్నాడు. సో AB ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అయినాడు, ABC D అండ్ E అండ్ లాస్ట్ వన్ G. దిస్ ఈజ్ F. సో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుందా? బీ కేర్ఫుల్. సింపుల్ లాజిక్. ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అది వాడు ఇచ్చిన ఫిగర్. ఇన్ ద లూప్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్? వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద పాయింట్ O? పాయింట్ O అంటే ఇది సెంటర్ నా. ఓకే, ఫిగర్ ఎట్లా ఇచ్చాము మీకు. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి రా. ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, కరెంట్ ఒకటే డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. ఇదేంటా? సర్క్యులర్ లూప్లో క్వార్టర్ పార్ట్, అంతేగా? ఇది క్వార్టర్ 1/4 పార్ట్. సో నాన్న, ద లెంత్ AB అండ్ లెంత్ CD అండ్ లెంత్ FE అండ్ లెంత్ FG. magnetic field due to this length is magnetic field does not create at the O. Please remember it. ఏబీ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ కాదన్న, ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది దీని చుట్టూతో క్రియేట్ అయింది, వైర్ కాబట్టి. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. అట్లాగే సిడి వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ కాదు, దీని చుట్టూ క్రియేట్ అయింది. అట్లాగే ఎఫ్ఈ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ క్రియేట్ కాదు, ఓ దగ్గర క్రియేట్ కాదు, దీని చుట్టూ క్రియేట్ అయింది. అట్లాగే ఎఫ్జీ వల్ల కూడా దీని చుట్టూతో క్రియేట్ అయింది, సర్క్యులర్ లూప్ లాగా. అంతే తప్పితే ఇక్కడ క్రియేట్ కాదు. ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీసీ వల్ల అట్లాగే డిఈ వల్ల సెంటర్లో క్రియేట్ అయింది. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ సెంటర్ is given by V0/4 2 pi NA/R. ఓకే, సో ఈ సర్కిల్ వల్ల ఇదిగో ఈ అంటే దర్ ఈస్ ఈ ఆర్క్ వల్ల ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు బీసీ అండ్ డిఈ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? ఓ దగ్గర క్రియేట్ అయింది అంతే, జస్ట్. ఇక మిగతా ఏబీ వల్ల కానీ అట్లాగే సిడి వల్ల కానీ డిఈ వల్ల కానీ ఎఫ్ఈ వల్ల కానీ అలాగే ఎఫ్జీ వల్ల కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ క్రియేట్ కాదు, క్రియేట్ అయింది కానీ ఓ దగ్గర క్రియేట్ కాదు. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అది సెంటర్ ఓ అడిగాడు. ఈ రెండు ఆర్కుల వల్ల ఓన్లీ బీసీ అండ్ డిఈ. ఆ రెండు ఏంటిరా? 1/4 ఆఫ్ ద సర్కిల్ కాబట్టి. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు బీసీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ది సెంటర్ డ్యూ టు బీసీ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే, సో దాన్ని నేను B1 అనుకుంటున్నారా, μ0/4 pi 2 pi NI, N వాల్యూ 1 కాబట్టి బై R. రేడియస్ ఎంత? ఈ రేడియస్ R1. ఇది జనరల్ ఫార్ములా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద లూప్. ఇది మరి 1/4 కాబట్టి 1/4 అంతే, దట్స్ ఆల్. అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అది సెంటర్. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్
at the center due to next is the DE due to DE part. దాన్ని B2 అనుకున్నా, అది కూడా 1/4 of mu naught by 4 pi 2 pi I by దీని రేడియస్ వచ్చి R2. ఓకే, దట్ ఈస్ క్లియర్. ఆ రెండు ఆర్క్, దీని ఆర్క్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంది. కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది కాబట్టి సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ మస్ట్ బి యాడ్ సమ్. అదే ఆపోజిట్ అయితే మైనస్ చేస్తాను నేను. సో మనకి సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఏం చేస్తాం, యాడ్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిలో ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జాస్తి అంటే ఇక్కడ రేడియస్ జాస్తి ఉంది కాబట్టి ఇది తక్కువ, B2 జాస్తి. సో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ at the center, net magnetic field at the center is V is equal to B2 plus B1. ఓకే, B1 plus B2 ఎందుకంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి. సో జనరల్గా ఏంటంటే B2 జాస్తి అనేది రేడియస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి, మన ఎప్పుడైనా సబ్ట్రాక్షన్ ఏం కాదు కాబట్టి యాడ్స్ అప్ కాబట్టి B1 plus B2 ఆర్ B2 plus B1 ఏదైనా చేసేయచ్చు. B1 plus B2 నే చేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో B is equal to ఇక్కడ కామన్గా ఉన్నది ఏంట్రా 1/4 mu naught by 4 pi 2 pi I అంతా కామన్గా ఉన్నానా. సో 1/4 mu naught by 4 pi 2 pi I. 2 pi I is the common factor. Bracket begin 1/R1 plus 1/R. That is the answer. ఇంకొద్దిగా సింప్లిఫై చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. మీరు సింప్లిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదిగో పై క్యాన్సిల్. ఓకేనా, 2 1s are 2 2s are. ఫైనల్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది mu naught I by 4 into 8 mu naught I by 8 bracket begin 1/R1 plus 1/R. The answer. That is the simple answer, Nana. Okay. So mu naught I by 8 1/R1 plus 1/R2. That is the perfect answer. Okay. Next problem, ఇట్లాంటిది సేమ్ ప్రాబ్లం. 2 concentric circular coils each having 10 turns with radius 0.2 meter and 0.4 meter carry current 0.2 ampere and 0.3 ampere respectively in opposite direction. What is the magnetic field in the center? సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందినా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 12 తీసుకుంటే ఇట్లాంటిదిరా, ఫుల్ సర్క్యులర్ లూప్స్ ఇచ్చారా. ఇది ఫస్ట్ దాని రేడియస్ మీరు R1 అనుకోండి, సెకండ్ దాని రేడియస్ R2 అనుకోండి. సో రేడియస్ ఇచ్చాడు, కరెంట్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ దాంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ I1, సెకండ్ దాంట్లో I2 ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అప్పుడు ఏమవుతున్నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, జస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో నేను ఒక క్లూ ఇస్తాను, మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసిండ్రా. సో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ది సెంటర్ డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ది సెంటర్ B is equal to ఏం చేస్తున్నారా ఇందులో. ఇప్పుడు ఇది లోపల ఇన్నర్ నేను I1 ఇస్తున్నాను కాబట్టి రేడియస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ B1 minus B2. B1 minus B2 నేను రేడియస్ తక్కువ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేస్తుంది. B1 minus B2. B1 అంటే mu naught by 4 pi 2 pi Ni by R1 minus mu naught by 4 pi 2 pi Ni by R2. ఓకేనా. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తారా, ఇది N1 I1 అట్లాగే N2 I2. ఓకే. సో కామన్గా ఇక్కడ కామన్ ఏముందా, mu naught by 4 pi
2 pi కామన్ రా పోతే n1 i1 by r1 minus n2 i2 by r2. ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేసేసేయండి. వాడు ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తేరా 2 కాన్స్టెంట్ సర్క్యులర్ కాయిల్స్ హ్యావింగ్ 10 turns ఈచ్ హ్యావింగ్ 10 turns అంటే n1 ఈక్వల్ n2 నన్నా n1 ఈక్వల్ టు n2 ఈక్వల్ టు 10 turns. సో n కూడా కామన్ తీసేయచ్చు ఇప్పుడు మీరు n కూడా కామన్ తీసేయచ్చు రాసే నో ప్రాబ్లం 10 విత్ రేడియై 0.2 r1 వచ్చి ఎంతైనా 0.2 మీటర్ r2 వచ్చి 0.4 మీటర్ r2 రేడియస్ జాస్తి క్యారింగ్ కరెంట్ i1 వచ్చి 0.2 i1 వచ్చి 0.2 amps రా i2 వచ్చి 0.3 amps 0.3 amps ఏమేది జస్ట్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. మీకు ఆన్సర్ ఎంత అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంత అది 12th one కాబట్టి 1.571 into 10 to the power of -6 Tesla అది ఆన్సర్. జస్ట్ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మీకు ఇంత ఆన్సర్ వస్తుంది సింపుల్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ ది సెషన్ దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 13. A circular coil of n is equal to 120 turns ఇచ్చాడు. రేడియస్ వచ్చేసి 0.18 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. క్యారీస్ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ I is equal to 1 amps ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఎట్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద కాయిల్ at a distance of x is equal to 0.18. Radius is equal to distance under. What is the magnetic strength at a point on the axis of the coil at a distance of 0.18 meter from the center of the coil? From the center of the coil. అంటే ఇది రేడియస్ లోనా సెంటర్ ఆఫ్ ది కాయిల్ ఇంకా ఎక్స్ ఇది magnetic field along its axis or axial line. So what is the magnetic field at a point along its axis? Magnetic field already మనకు తెలుసు magnetic field due to some coil, magnetic field due to a circular coil carrying current on its axis is V is equal V0 by 4 pi 2 pi Ni R square by R square plus X square whole to the power of 3 by 2. That is the formula. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆర్ వాల్యూ ఎక్స్ ఇది ఫార్ములా ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా 3 by 2 రా నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కూడా ఇచ్చాడా. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాబట్టి ఏం చేస్తారు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 by 4 pi 2 pi Ni R square by R square plus R square ఏమవుతుందా 2R square అవుతుంది. R is equal to x కదా R square plus R square 2R square whole to the power of 3 by 2. So 2 cancel. Only R cube ఉందని ఇక్కడ R square cube కూడా cancel. ఇక అల్టిమేట్ గా మీకు ఏంట్రా μ0 by 4 pi 2 pi Ni by 2R వస్తుందన్న అది. ఇక డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ దిస్ యాక్సిస్ మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తున్నాయంటే మీకు ఆన్సర్ 1.48 into 10 to the power of -4 టెస్లా వస్తుంది. అది సింపుల్గా
మీరు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, n ఇచ్చాడు, i ఇచ్చాడు, r కూడా ఇచ్చాడు. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. r ఇది కూడా x కదా, r స్క్వేర్ ప్లస్ r స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, 2r స్క్వేర్ అవుతుంది. అదే రాశాను. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ అన్న, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. All the best for coming exams. Okay, thank you very much.